간신들 간전들이 글르르들이 간전도 안신들이 글르르들이 간전도 안데스페떨르들이 간제. 주님 감사합니다. 주님께 먼저 주기도문부터 올려드립니다. 아버지 하늘에 계신 우리 아버지시여, 아버지 이름이 거룩히 여기지게 하옵시며 아버지의 왕국이 임하셨으니 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것을 땅에서도 이루어지이다. 이날 여호와께 순종하는 우리에게 일용할 빵을 주옵시고 우리가 우리에게 빚진 자들을 용서하는 것 같이 우리의 빚을 용서하옵시며 우리를 인도하사 시험에 들지 말게 하옵시고 다만 악에서 우리를 건지시옵소서. 되게 왕국과 권능과 영광이 영원토록 아버지의 것이옵나이다. 아멘. Spetta lirteri kanjendo oshinderi galeri hitande kanjenderi galerteri kanjendo oshinderi galerteri kanje ashinde kanjenderi galerteri kanjendo andanda spetta lirteri kanjendo oshinderi galerteri kanje katande spenda lirteri kanjendo oshinderi galerteri kajende etete spetta tebezete ende peshite ende lirteri galerteri ka 간신들이 글르르테리 간젠도 안데 안데 스페틀르테리 간젠도 아신들이 글르르테리 간젠도 안데 스펜들르테리 간제 가신들이 글르르테리 간젠도 안데 스펜들르테리 간젠도 오신들이 글르르테리 간젠도 셰 에신데 간젠들이 글르르테리 간젠도 오신데 간젠들이 글르르테리 간젠도 오신들이 글르르테리 가젠데 메테리카 아신데 간젠들르테리 간젠도 아신들이 글르르테리 가젠데 멘디 안들르테리 가젠데 멘다 빠탈르테리 비베다텐 스페탄데 가신데 간젠들이 글르르테리 간젠도 오신데 간젠데 엔다 안데 스펜들르테리 간젠도 셴데 Glittery content shendere glittery content shende content glittery content she Merititin dpt atata kutepeta lohoten depeteri glittery content shende es nemalitery content she Eshente congendere glittery content on the spendalitery content litery content shendere glittery content shendere glittery content shende content litery capet and the peterica Lasheri under glittery content would spend a litery content military hot and the capatan dabitio bellerite and ducucita abilitary teaching do ushin the party commande Manshinde congendalitery tiken do to spot and the pitu at the palare hot and ducupitan dabin due to shit the cajeta literate to take command the billary hit and dabitio beaterica Metan beta teka zeta beta teka beta beta kupeta ka leri hita tekan betan dabi tiu biota pati ka pata leri teri kanjendo leri teri kanshindu kenze. Kashate kanjendo leri teri kanjendo oshindere ka leri teri kanjendo oshindere ka leri teri kanjendo shende kanjendo leri teri kanjendo she. Eshende kizete leri teri tishetu kuzete beleri teri ende kanjendo leri teri kanjendo oshindere ka leri teri kanje. Kashende kanjendo leri teri kanjendo oshindere ende andes bende leri teri kanjendo oshindere ka leri teri kanjendo oshindere ka leri teri ka. Kashtere glittery kanjendo unda and spend literary kanjendo ocean glittery kanjendo she metapeta kazen the military kanjendo literary kazen the menti under glittery kanjendo usha apitu yapeta competa liter hit and debitary titin debitary yatareka literary titin dekanzeta tptp pita 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 biota patika pita pita biota lara hat and debits and the mandari glittery kanjendo she Mashin데 간젠더 literary 간젠도 오신데리 literary 간젠도 오신데 literary 간젠도 셴데 가제타 피티안다라테 가젠데 주님께서 디도서를 1장부터 방언으로 읽게 하십니다. 디도서입니다. Ascende canjendo litery canjendo litery canjendo shende canjendo litery canjendo she eta kaze te petendi ande andes kans kata litery canjendo shende litery kanje kashenderi litery canjendo shende azende litery canjendo ushete kazeta ande te kapate te kapeta dosete inde te kazeta atetis peta date sheta azende mendi atete kazete te viato keshe eta kaze ne mendi ande andes kans kata litery canjendo oshende canjendo eta kaze te litery hitende canjendi ande litery canjendo shete canjendo oti India kanze eta katsu te pit India literary kanjendo she Ashende kanjendi ande literary kanjendo oshende kanjendo literary kanjendo oshende ezete eta katsu ne mendi ande skan skata liter hitende kanjendo oshende kanjendo eta katsu ne mendi ande literary ka Mashende kanjendo literary kanjendo oshende literary kanjendo onde ande spende literary kanje kushitika Betakazen de mendion de the scans kata literary kanjendo ocean de kanjenda and then despeta literary kanjendo shete kanjeta literary and do who's in the betante bituka. Itakaz the bitim literary kanjendo shete kanjenda literary kanjendo ocean de kanjenda at the capitu piate the kazete in the descandent the she as a bitium bation the lehit and de kanje ashen de kanjenda on the Scotland the kanjenda literary kanjendo she kashituka and the literary ka literary kanjendo ocean de kanjenda literary kanje. Kashende kanjenda literary kanjendo ocean literary kanjendo ocean literary kanje kashende kanjenda literary kanjendo anshende literary kanjende ashende kanjendi and literary kanjendo shete as independent in Scotland 데크제 아시테 kanjende literary 가 주님 감사합니다. 디도서 1장부터 3장까지를 전부 다 주님 기억 방언으로 올려드렸습니다. 메리티티티피티피티피티피 어빠따 테테카테테테카토부터 비비어달라를 했던 데베티오 벨라리테리 kan제
Inventando spettolereteri kanjendo lereteri anderiga lereteri kanjendo ushende kanjendo ate petare biberiga lereteri kanje Mishende kanjendo lereteri kanjendo lereteri kanjendo lereteri kanjendo ushende ita kazeta pitam beteriga lereteri kanje Ashende kanjendi anda lereteri kanjendo oshende kanjendo lereteri kanjendo ashende kanjende kashete kanjendi anda lereteri kanjendo oshende kanjendi anda lereteri kanjendo onda anda speta lereteri kanjendo she kashete kanjendi anda lereteri kanjendo oshende kanjendi anda lereteri kanjendo shende kanjende ashende kanjendi anda lereteri kanjendo oshende kanjendo lereteri kanjendo oshende kanjende ashende kanjendi anda lereteri kanjendo oshende kanjendi anda lereteri kanje ashende kanjendo lereteri kanjendo oshende kanjendi anda lereteri kanjendi atarega lereteri kanje Mashinde kanjendi anda lereteri kanjendo ushinde lereteri kanjendo ushinde ka pete 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 riata lereteri kanjendo ushinde lereteri kanjendo lereteri kanjendo ushinde kanjendi ende lereteri kanjendo ushinde lereteri kanjendo she Ashende kanjendo lereteri kapi lehitende kanjendi anda lereteri kanjendo shende kanjenda peta kapatende mende lereteri kanjendo ushinde kanjendo lereteri kanjendo ushinde kanjende ete kasete pitindi andra Kashete kanjendo lereteri kanjendo lereteri kanjendo lereteri kanjen 온신데 lereteri kanjendo she 주님께서 말씀 주시기를 디도서에서 와신데 먼저 1장에서 대신데 근젠도 15절 말씀에서 깨달아야 할 것이 있다 하세요. 정결한 사람들에게는 모든 것이 정결하나 더럽혀진 자들과 믿지 않는 자들에게는 아무것도 정결한 것이 없고 도리어 그들의 마음과 양심이 다 더럽혀져 있느니라. 그들이 하나님을 16절 그리고 그들이 하나님을 안다고 고백하나 행위로는 부인하나니 가증한 자요 불순종하는 자요 모든 선한 일에 버림받은 자들이라. 가시테 간젠도 레레테리 간젠도 레레테리 간젠도 레레테리 간젠도 레레테리카 가신테 간젠도 레레테리 간젠도 레레테리 간제 바텐데 스페타 레레테리 간젠도 셴데 레레테리 간젠도 셴데 레레테리 간젠도 먼저 크게 두 가지로 깨달아야 하는 것이 있는데 벤다운드 스펜더 레레테리 간젠도 레레테리 간젠도 셴데 레레테리 간젠도 셴데 아즈나멘데리카 레레테리 간제 그러니까 정결한 사람들은 쉐리투 비안다리카 신디근진디인데 무엇을 행하든 신도 레르테리카 그가 무엇을 먹든 그러니까 결국엔 무엇이냐면 여기서 깨달아는 것은 모든 것이 정결한 사람들에게는 모든 것이 정결하나에서 우리가 깨달아는 건 정결한 사람에게는 그 정결한 사람이 하는 행동, 그가 하는 말, 그가 먹는 것 이런 모든 부분들에 있어서 그가 스스로 정결을 지키기 때문에 모든 것이 정결하다입니다. 그런데 더럽혀진 자들과 믿지 않는 자들에게는 아무것도 정결한 것이 없다라는 거에서 깨달아 하는 것은 결국 그들이 부정하기 때문에 그들이 하는 행위도 그들이 하는 말도 그들이 먹는 것조차도 주께 감사하는 마음이 없기 때문에 주께 감사하는 마음이 없고 또한 주께서 시리안데리칸젠도시에 시리티언데 그러니까 주의 말씀에 불순종하는 방식으로 아신디안데 먹고 그와 같이 이 신디안들한테 예를 들어서 이런 것도 하나라고 할 수 있다 하세요. 무엇이냐면 자신의 몸을 해치는 것을 자꾸만 먹는다라고 한다면 과연 그것은 정결한 것이라고 할 수 있는가? 그렇지 못하다고 하세요. 왜냐면 주께서 주신 성전, 주께서 주신 것이기 때문에 내 몸은 그렇기 때문에 이것도 결국은 어떻게 주의 뜻대로 잘 써야 하지 않습니까? 근데 내가 주의 뜻에 어긋나게 행동한다라면 그래서 내 몸을 망친다라면 그 또한 정결한 것이 아니라고 하세요. 그러니까 그와 같다라고 하십니다. 즉 그래서 여기서 깨달아는 건 마치 부정한 것도 정결해지는 것이라는 게 아니고요. 오해를 많이들 하기 때문이라 하세요. 부정한 것이 정결해질 수 있다라는 개념이 아니라 정결한 것은 정결한 대로 부정한 것은 부정한 대로 있다라는 의미라고 깨달아야 한다 하십니다. 가시테 간젠더 레레테리 간젠더 레레테리 간젠더 레레테리 간젠더 레레테리 간제 그래서 테르카 이 말씀은 또한 요한계시록의 쉐리호텔레르테리칸제 22장에서도 우리가 깨달을 수 있습니다. 요한계시록 22장 주님께서 그렇게 말씀해 주십니다. 티안다레글레르테리칸젠도 시엔델레르티안데 주님께서는 요한계시록 22장 10절부터 가게 하십니다. 요한계시록 22장 10절부터입니다. 또 내가 10절 또 그가 내게 말하기를 이 책의 예언의 말씀들을 봉인하지 말라. 이는 그때가 가까움이라. 불의한 자는 11절 불의한 자는 그대로 불의함에 있게 하고 더러운 자는 그대로 더러움에 있게 하라. 반면에 의로운 자도 그대로 의로움에 있게 하고 거룩한 자도 그대로 거룩함에 있게 하라 입니다. 주님께서 이 말씀에서도 깨달을 수 있다 하세요. 결국 무엇이냐라는 것이죠. 부정한 것은 부정한 대로 정결한 것은 정결한 대로입니다. 됐다.
이제 데비티 인디아 때. 그래서 주님께서 말씀 주시길 그래서 그러면 회개라는 것은 무엇이나요? 회개라는 것은 본질적으로 부정한 것이 죽는 것입니다. 부정한 것이 정결하게 되었다라고 해서 그러니까 이런 거죠. 우리가 나라는 존재가 그대로 있는데 이 나라는 존재는 과거에 죄를 범하였는데 그러니까 셰리티한테 주님의 말씀에 불순종하고 그래서 그것은 마치 육신의 무할례. 그래서 표현하자면은 아브라함의 씨가 아닌 그래서 이방인과도 같은 존재였는데 주님이 없는 존재였는데 이제는 내가 주님을 영접함으로써 주님과 내가 함께 살잖아. 내가 구원받았잖아. 내가 회개했잖아. 그렇다면은 부정한 것이 정결하게 된 것 아니냐라고 생각할 수 있지만 근본적으로 다르다고 하세요. 부정한 것은 율법에 의하여서 죽었습니다. 그래서 그것은 죽었죠. 그러나 주님께서 행하시는 것은 무엇이냐면 그 율법에 의하여서 죽은 그것을 다시, 그러니까 쉽게 말하면 그 육신을 다시 살리는 것이 아니고요. 정확히 말하자면 변화된 몸을 주신다는 건 그것은 새로운, 즉 다시 정결한 것이 새로 일어나는 것입니다. 그러니까 이거는 완전히 다른 개념이죠. 즉 새로 태어나는 것입니다. 그래서 스페탈레르테리카 한젠도 거듭난다라고 표현을 하지 않습니까? 주님께서 말씀하시기 그런 것이라고 하세요. 그러니까 레르테이 인더 레르테이인데 죽고 부활했으니 라는 개념으로 우리가 생각했을 때 자칫 많이들 그러니까 간과할 수 있는 점은 그러니까 부정한 것은 죽은 겁니다. 부정한 것은 죽었어요. 그리고 정결한 것이 일어난 것입니다. 정결한 것이 세워진 것이죠. 다른 개념입니다. 서스펜더 레르테리카 한젠 돌레르테리카 한젠 이걸 기억하라 하십니다. 이게 많이들 오해하는 부분이기 때문에 정확하게 지금 알려주신 이 개념을 기억하고 있어야 한다 하십니다. 쉘레르테리 한젠 돌레르 히탄 데크젠 돌레르테리 티틴 데피티 이벨레르테리 한젠도 셰 그래서 하나님을 안다고 고백은 하지만 시인은 하지만 그러니까 정확히 말하자면 그래서 내가 주님 앞에 무릎 꿇었다라고 내가 얘기를 하고 주님을 영접했다라고 말은 하지만 그러나 그 말과 다른 행위 즉 행위로는 부인을 하고 있다면 그것은 가증한 자이고 불순종하는 자이고 모든 선한 일에 버림받은 자들이라는 것입니다. 그러니까 내가 말하고 있는 어떤 그런 것들과 내 행동이 괴리가 있다면 그것은 제대로 지키는 것이 아니라는 것입니다. 주의 말씀을 지킨다라고 말은 하나 실제로는 지키지 않는 행동을 보이고 있다면 나는 지키지 않는 것이라는 거죠. 왜? 죽어야 할 것이 죽지 않았기 때문이라 하십니다. 아신테간제, 그러니까 셰리토티엔달라르테리 간젠도 셰 주님께서 죽어야 할 것이 죽지 않았다 하시는 말씀은 결국 죄가 셰리티한테 그리고 죄에게 자꾸만 지는 이 육신이 십자가에 달리어서 주님과 함께 죽은 것이 아니라는 겁니다. 그러니까 그렇다면 과연 그것은 순종하는 것이라고 할 수 있는가? 구원받은 것이라 할 수 있는가? 라고 한다면 그렇지 못하다는 그러니까 못하다는 것입니다. 그래서 주님께서 주시는 말씀이 발라레 했던 레르테리 간젠도 레르테리 간젠도 레르테리 간제 가시테 간젠도 레르테리 간젠도 레르테리 간젠도 셴데 레르테리 간젠도 온데 스페타 레르테리카 베탄데 스펜더 레르테리 간젠도 레르테리 카베틴 벨레르테리 간젠도 우신데 레르티안데 페리히티안데가 페리히타 마음과 양심을 먼저 정결케 하라 입니다. 결국에는 앞서 주님께서도 그러니까 도리어 그들의 마음과 양심이 다 더럽혀져 있느니라 그 두 가지 차원 주님께서 앞서 맨 처음에 셰리티안데를 간제 그러니까 셰리티한테 정결한 사람들에게는 모든 것이 정결하나 더럽혀진 자들과 믿지 않는 자들에게는 아무것도 정결한 것이 없다. 이 부분을 해서 주님께서 말씀 하나 주셨고 지금 또 이제 결국에는 하나 더 얘기를 하시는 겁니다. 도리어 그들의 마음과 양심이 다 더럽혀져 있느니라. 그러니까 결국은 마음과 양심을 먼저 깨끗하게 해야 한다라는 말씀. 두 가지지요. 그러니까 신데베진드만 레르테리칸제, 글레르테리칸젠도 레르테리칸젠도 셰 그러니까 뜻스펜더 레르테리칸젠 디엄블 레르테리칸제 여기서 깨달아는 건 주님께서 말씀하셨던 것입니다. 그러니까 예수님께서 초림하셨을 때 얘기하셨던 그 부분을 지금 지적해 주세요. 그 부분을 강조하십니다. 바신디안다 레히텐데 먹는 것으로서 더럽게 하는 것이 아니라 우리의 말이 우리의 생각이 그것이 나를 더럽힌다라는 것입니다. 셰리홀레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 레르테리카 근데 이렇게 말하신다고 해서 주님 말씀이 셰리티에 주님께서 먹지 말아라 라고 하시는 음식을 아무렇게나 먹어도 된다? 그건 절대 아니라는 거죠. 이미 앞서 그래서 주님께서 말씀을 주셨던 것입니다. 주님께서 몸이 상할 수도 있는 그러한 것들을 마음껏 먹어도 된다라고 하시지 않지 않습니까? 당연한 것입니다. 주님께서 빚어주신 몸을 더럽힐 수 있는 것들은 먹어서는 안 됩니다. 그래서 이 말씀을 우리가 잘 생각해 보면 되게 중요한 얘기인데요. 이렇게도 하나 주세요. 시투 그치트 멜레리티 티가 빠진데 돌레르테리 칸젠도시 예를 들어서 바랄레르티한데 되게 이게 굉장히 재밌는 말씀 하나 주십니다. 소고기
소고기라는 것은 당연히 주님께서 먹어도 된다 하시는 음식입니다. 근데 이 소고기라는 것이요, 예를 들어 보죠. 만약에 이 소고기가 셰리티한테 사육하는 환경 속에서 병에 걸렸습니다. 그러면 당연히 이 고기는 먹으면 안 되겠죠. 근데 소고기니까 먹어도 되잖아. 주님께서 먹어도 된다는 음식이잖아. 그러니까 먹자. 과연 이거는 맞는 말이겠는가? 실레르테리카 한제. 그러니까 결국에는 무엇이면 바로 그러한 욕심, 고기니까 먹어야 되겠어. 그러니까 뭐 병이 들었든 말든 그래도 먹을래. 그래서 주님의 마음을 헤아리지 않고 만약 그걸 먹는다라고 한다면 타라아친데메테리카, 그렇다면 과연 그것은 어떠한 것인가? 그거는 당연히 아신데 마음과 양심이 더럽혀져 있는 것이라고 표현할 수 있겠습니다. 셀레르테리칸제. 그래서 가장 중요한 건 내 마음과 내 양심이 주님의 뜻에 순복하는가 순종하는가부터를 봐야 한다는 것입니다. 그렇게 하게 되면 나의 행동, 나의 말, 내가 먹는 것들 뿐만 아니라 모든 삶에 있어서 하나하나가 다 주께 순종하는 삶을 살아가게 되어 있다는 것입니다. 그러면 당연히 나의 모든 삶을 채우고 있는 것 다 정결한 것들이 되지요. 그러니까 모든 것이 그러면 당연히 정결해집니다. 정결할 수밖에 없습니다. 왜? 가신데리카 메리 히텔레르 때 내 마음이 정결하니 정결한 것만 찾으니까요. 바로 이런 것입니다. 인디에트 스페탈레르 테리안데, 이 말은 이렇게 이해한다 하세요. 아신다르 글레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 레르테리 이텐데 비치테 비텐데 비친데 비틴디아테. 그리고 주님께서 이제 디도서 2장으로 가게 하십니다. 디도서 2장입니다. 아신다 레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 레르테리카. 일단 디도서 2장을 다시 한 번 더 방언으로 읽게 하십니다. 디도서 2장입니다. 아신데 칸젠도 레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 우신데까 디카 셰테 칸젠디엄 레르테리 칸젠도 셰테 칸젠도 레르테리 칸제 까시티 이제도 아드메템 베터 레르테리 칸제 아신데 칸젠데 레르테리 칸젠도 오신데 칸젠데 아신데 칸젠데 레르테리 칸젠도 오신데 레르테리 칸제 아신데 칸젠데 레르테리 아젠데 멘티안데 레르테리 칸젠도 셰 Eşinde kancendi yandaları kancendu uşinde kancendaları kancendu şe pette kancendu mendi yandaları kancendu uşinde kancenda aşete kancendi yandaları kancenduları kancendu şete encende beları kancendu şe 아신데 간젠달레르테리 간젠도 오신데 간젠달레르테리 간젠도시에 이때까지는 멘티안데 안데스칸스 카탄데리 갈레르테리 간젠도시에 가시테 간젠달레르테리 간젠도시엔데 간젠달레르테리 간젠도 오신데 간제 이때까지는 멘티안달레르테리카 라시리 안달레르테리 간젠도 오신데 간젠달레르테리 간젠도시에 가시테 간젠디 안달레르테리 간젠도시에테 간젠데인데가 가신데 간젠달레르테리 간젠도 오신데 간젠디 이때까지는 베테 대신데 간젠디 안달레르테리 간젠도 오신데 간제 대신데 간젠디 안달레르 간젠도 시테 이젠데 비다. 디도서 2장에서 우리가 또 깨달아야 하는 것은 이러한 것도 있다 하세요. 그러니까 이런 것이죠. 결국 여기서 기록되어 있는 말은 또한 우리가 살아감에 있어서 우리에게 어떤 주어진 것들, 주어진 자리들이죠. 그 하나하나, 그리고 그 자리들에서 우리가 해야 할 일들에 있어서 거기에 매사 최선을 다하라라는 것입니다. 아신데 간젠다리카, 그것이 우리가 또한 해야 할 일, 그것이 신실함이기 때문이라는 것을 말씀해 주시는 것입니다. 그래서 스펜달레르테리 안젠도 시테 글레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 오신데 에젠데 에타카 페탈레리 이탈레리 따뚜꾸젠데 드신데 베즈는 맨달레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 오신데 근젠디한데, 여기서 또 깨달아야 하는 것은 디도서 2장에 기록되어 있는 그 내용에서 특히나 남자들과 여자들, 그래서 남편과 아내와의 관계에 대한 얘기에서 우리가 또한 기억해야 할 것은 사실 이 문제는 참 신중하게 접근해야 할 부분인데, 여기서 가장 기억해 둬야 할 것은 여기에 사실 그 전제되어 있는 남편과 여자라는, 아내라는 존재는 사실 구원을 향해 함께 나아가고 있는 바로 그런 남편과 아내와의 관계는 어떠해야 하는가를 강조해서 주님께서 설명하시는 것이라고 하세요. 그러니까 이시테크친들이 갈레리테리 안젠도, 남편이 예를 들어서 술에 임박이고 주의 계명에 어긋나게 행동하는 사람이라면 물론 남편이긴 합니다. 아신데레 레르테리 칸젠도 레르테리 칸제, 그렇기 때문에 또한 주님께서 어쨌든 빚으신 사람이기 때문에 내가 멋대로 그 사람한테 해서는 안 된다라는 건 기억하라세요. 그건 원칙입니다. 하지만 아신데 칸젠데 예를 들어서 비리 레르테 란다한테 스페탈 레르테리 칸제 빚인데, 이 남편이란 존재가 주님께서 보시기에 옳지 않다라고 하는 행위를 무조건 해라고 만약에 강요를 한다면 그걸 들어서 되느냐? 그건 아니라는 거죠. 바신디 레리티안데,
그 스펜더레르테리 칸젠도 오신데 간젠다. 그러나 그렇다라고 해서 멋대로 함부로 우리가 시리안다를까 이건 그리고 또한 남편과 아내와의 관계라는 걸 넘어서 모두가 다 결국 하나님께서 빚으신 존재이기 때문에 우리가 어떤 한 상대에 대해서 우리가 시리안다를까 주의 뜻을 구하지 아니하고 멋대로 행동해도 된다. 그건 절대 또한 아니라는 것입니다. 그래서 참 어렵지 않느냐라고 하세요. 참 어렵구나라고 하세요. 이신디 근젠더레르테리 칸젠도 참 어려운 것이라고 하세요. 스캔더 뜻이도 어제때 레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 오신더 레르테리 칸젠도 오신데 근젠더 레르테리 칸젠도 셴더 레르테리 칸젠데 셰테 에젠데 스펜더 레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 오신데 근젠더 레르테리 칸제. 그래서 사실 여기에 대해서 주님께서 하나 주시는 건 디도서 3장에 있는 얘기이기도 합니다. 무엇이냐면 10절에 디도서 3장 10절에 보게 되면 이단 종파에 속한 사람은 한두 번 훈계한 후에 거절하라와 같은 것이라고 할 수 있다 하세요. 그러니까 셰리한다니까 그럴 때는 어쩔 수 없는 것이라고 하십니다. 그러니까 셰리티온디한테 굳이 거기에 대해서 더 많은 논쟁을 하려고 들지도 말고 그냥 거절하라입니다. 거절하라. 근데 이 거절하라가 우리가 핍박을 행해도 된다 이런 의미랑은 다르잖아요. 그냥 거절하는 것입니다. 그런 의미라고 하세요. 이신테 간젠디안다라 레르테리 간젠도 레르테리 간젠도 셰 이신도 그제때 레르테리 간젠도 셰 Men de andre spindellereteri kanjendo lereteri kanje, kashindellereteri kanjendo oshindellereteri kanjendo oshindellereteri kanjendo undan데스 같은 데시ete 근제다. 그래서 또 이 말씀을 왜 주시냐면 결국에는 이런 것이라고 하세요. 그 이단 종파에 속한 사람은 한두 번 훈계한 후에 거절하라 라는 말씀에 기록되어 있는 것처럼 결국 그가 바신디한테 끝까지 주의 길을 따라가지 않는다라고 한다면 어쩔 수 없는 것이라 하세요. 결국엔 다시 말하자면 주님께서는 분명히 남자와 여자가 한 영이 되게 하셨습니다. 한 몸이 되게 하심은 또한 한 영이 되게 하심도 있다라고 하세요. 셰리티안다는 한 몸 안에 한 영이니까요. 결국에는. 근데 주님께서 말씀하시기를 아신데 간젠더 레르테리 간젠도 레르테리 간제 영의 여분이 그래서 사도 바울을 통해서도 주님께서 전하신 것이 영의 여분이 있음에도 불구하고 주님께서 왜 한 몸이 되게 하셨을까? 한 영이 되게 하셨을까를 잘 생각해 보아야 한다는 것입니다. 그런데 만약에 그것은 무엇이냐면 마치 셰리안드레 글레르테리 간제 주님 안에서 주님이라는 참 올리브 나무에 이제 두 가지가 접붙여지는 것이라고 표현할 수 있습니다. 그럼 결국은 그건 무엇이에요? 형태는 다를지언정 가지 자체의 형태는 다르나 결국 그건 참 올리브 나무에 속해 있습니다. 그래서 참 올리브 나무로서 하나가 되는 것입니다. 그 안에서요. 그러니까 그런 것인데 만약 그것을 거부한다 그러면 어쩔 수 없다 하세요. 그때는 시리안들과 함께 갈 수 없는 것이죠. 그러나 주님께서 주시는 말씀이 저희를 통해서 이 말씀을 전하신다고 해서 또한 이거를 함부로 해석해서 되는 것도 아니라고 하십니다. 그러니까 각자의 상황에 따른 것이라고 해서 이런 것들은 실레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 레르테리 칸제 스펜더 레르테리 칸젠도 셰 마신데 칸젠데르 레르테리 칸젠도 셰 아신데 칸젠데 레르테리 칸젠도 우신데 칸젠데 이티안데 저 한 가지 슈레 호텔리가 레르테리 칸젠도 셰테 칸젠데 이테 레르테리 칸제 바시테 칸젠데 레르테리 칸젠도 셰테 칸젠데 레르테리 칸젠도 셰 마신데 칸젠데 레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 오신데 칸제 비티카제테 비티안데 바랄레레트리까 디도서 3장의 3절로 말씀 하나 주시는데 디도서 3장의 3절부터 보면 우리도 한때는 어리석고 복종치 아니하며 미혹당하고 여러 가지 욕심과 쾌락의 종로로 타며 악과 시기 속에서 살고 가증스러우며 서로 증오하는 자였으나 그 후 인간을 향한 우리 구주 하나님의 인자하심과 사랑이 나타나서 우리가 행한 의로운 행위에 의하지 않고 그의 자비하심에 따라 중생의 시슴과 성령의 새롭게 하심으로 우리를 구원하셨으니 5절까지 말씀입니다. 그러니까 셰리언데르 갈레르트리가 저희를 통해서 주님께서 주시는 말씀들을 듣는 모든 사람들에게 늘 강조하시는 건 늘 이거라고 하세요. 무엇이냐면 주님께서 주시는 말씀을 들었을 때 그거에 대해서 오해하지 말 것. 그리고 주님께서 우리를 통해서 주신 이 모든 말씀들에 대하여서는 각자가 상황이 다 다르지 않습니까? 그렇기 때문에 아신디안드레가 어떻게 하는 게 옳은 것인가는 주님께 기도하고 주님께 직접 답을 들어야 하는 것이라고 하세요. 그렇게 주님께서 말씀해 주십니다. 마르레르테리 안젠도 레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 셴데 레르테리 칸제 그래서 스펜데리카 어떠한 말에 대하여서 그것을 잘못 해석하지도 잘못 사용하지도 악용하지도 말 것. 그것이 주님께서 늘 강조하시는 것입니다. 그래서 주님께서 또한 셰리안데르가 사도 바울을 통해서 전하신 것이 율법에 대한 언쟁을 피하라인 것입니다.
위신디안드라 따라따리까 마치 저희를 통해서 전하신 말씀들에 대하여서 거기에 대한 언쟁을 피해라입니다. 주님께서 그 말씀을 주셨던 의미가 있으실 것이다. 왜 이런 말씀을 주셨을까? 그 의미가 무엇을 의미하는가? 나는 어떻게 이 말씀을 적용해야 하는가? 그러한 거에 대해서 언쟁이 아닌 사랑으로 생각하고 사랑으로 받아들이고 무엇일까? 무슨 말씀을 주님께서 주셨는가? 듣고자 하는 마음을 가지고 이런 것들이 주님께서 원하시는 것이라는 것입니다. 이거는 싸워야 될 문제가 아니죠. 쉐렐레르테리카 한젠도 셴디안달레르테리카 그리고 또 이런 말씀에서 우리가 재밌게 이거를 해석하자면 이런 것도 해석으로 적용해 볼 수 있다 하세요. 디도서 2장의 말씀은 단지 그래서 결혼한 남녀 간의 관계로서만 해석을 할 수도 없다고 하십니다. 단지 그것만이 아니고요. 예를 들어 보면 카시테 근젠도 레르테리카 한젠도 레르테리카 한젠도 레르테리카 한젠도 셰 그러니까 여기서 남편이라는 것은 먼저 쉐르레테리카 주님께 순종해서 잘 나아가고 있는 그런 주의 성도들을 의미할 수 있고요. 그리고 그러면은 아내라는 존재는 물론 주 안에서 함께 나아가고 있는 주의 성도들이지만 아직까지는 영적으로 어린 사람들을 또 우리가 그렇게 받아들일 수 있다. 왜냐면 남편이라는 존재는 어떠한 존재냐면 피리히테리칸젠도 레르테리칸젠도 레르테리칸제 그시티안데리카 아내들에게 그러니까 아내들이 어떻게 하면 아신들이 아따리가 레르테리칸제 되는지 그러한 것을 알려주고 아신들이가 그러한 어떤 쉐리투 레르테리 마치 바랄레르테리카 신디안데리카 우리 주님과 성도들의 관계에서 생각한다면 성도들은 아내이죠. 주님은 어떻습니까? 남편이십니다. 우리 주 예수 그리스도는. 그래서 스펜더레르테리카 이제 주님께서는 그러니까 우리 예수 그리스도께서는 성도들에게 어떻게 살아가면 된다라는 것을 가르치십니다. 거기에 우리는 그 권위에 순종합니다. 그 말씀에 순복합니다. 그처럼 쉐르레테리카 한젠도 레르테리카 한젠도 쉐 남편은 그렇게 아내에게 가르쳐주는 존재입니다. 어떻게 해야만 되는지를 가르쳐주는 존재. 바로 그게 원래 남편의 역할을 의미하는 것입니다. 남편의 역할인데 그러니까 이렇게 교회에도 적용해보자면 교회 성도들 간에도 그러한 개념들은 존재한다는 것입니다. 쉐르레테리카 한제 먼저 간 사람이 그 다음 사람에게 어떻게 해야 순종할 수 있는가를 가르쳐주는 거죠. 그런데 이 먼저 간 사람이라는 것이 교회에 얼마만큼 더 오래 다녔는가를 의미하냐면 또 그건 아닙니다. 얼마만큼 더 주님께 가까이 나아가 있는가를 의미하죠. 쉐르레테리카 한젠도 신달레레테리카 한제 그래서 스페타리카 그거를 아내들에게 가르쳐준다. 그러니까 쉐리한테 아직까지 신앙을 잘 모르고 어떻게 순종하는지 어떻게 기도해야 하는지 같은 그러한 것들을 잘 모르는 사람들에게 아신테가 그러한 것들을 가르쳐주는 것들 이런 것들도 남편이 아내에게 하는 역할이라고도 볼 수 있는 것입니다. 그러니까 그렇게도 우리가 해석을 해볼 수 있다 하세요. 아실레르테리카 한젠도 레르테리카 한젠도 신달레르테리 아벨라레 히탄 데근젠데리카 신데카 젠달레르테리카 마신테켄젠도 레르테리카 한젠도 레르테리카 한젠도 오신데 레르테리카 한젠도 오신데 켄제데 에따따스파타 레르테리카 멜레르테리카 한젠다 말레르테리카 한젠도 오신데 레르테리카 한젠도 오신데 켄젠데 안단다스파타 레르테리카 한젠도 신데 레르테리카 아베디 히타레카 레르테리카 한젠도 셰 메타베텐베티 안다라테 칸제도 그리고 또 주님께서 이런 것도 하나 주세요. 피리 히타레카 레르테리카 한젠도 신데 레르테리카 한젠도 셰 디도서 2장의 7절부터입니다. 디도서 2장 7절부터 매사에 내 스스로가 선한 일에 본해 보이고 매사에 내 스스로가 선한 일에 본해 보이고 교리에 있어서는 부패치 않음과 신중함과 진실함을 보이며 8절 건전한 말을 하여 정죄받지 않도록 하라. 이는 대적하는 자로 부끄러움을 당하여 너희를 악하다고 말하지 못하게 하려 함이니라. 입니다. 그러니까 이게 되게 중요한 거라고 하신 부처이나 즉 신앙의 자세는 어떠해야 하는가? 사람들에게 욕먹지 않을 수 있도록 살아가라입니다. 그러니까 많은 사람들이 나 그리스도 믿는다라고 하면서 사람들에게 욕먹는 행동들을 합니다. 사람들이 아무렇지 않게 저거는 그러니까 사람들이 사람들의 입방아에 오르내릴 수 있는 그런 행위들을 아무렇지 않게 행동한다라는 거예요. 그런 사람들도 존재합니다. 과연 그렇다면 그들은 정말 주님을 제대로 신실하게 믿고 살아가는가? 그러한 사람들은 주의 성도들이라고 할 수가 없다라는 것입니다. 아실레르테리카 한젠도 레르테리카 한젠도 레르테리카 한젠도 신다 레르테리카 한젠도 셰 에탄 데스카탄 디이타레 레르티안데 그래서 주님께서 많은 경우에 사이비들을 불편해 하시는 가장 큰 이유가 바로 이것입니다. 주의 이름을 먹칠하는 행위를 하기 때문입니다. 아실레르테리카 한젠도 레르테리카 한젠도 레르테리카 한제 그리고 또한 디도서 3장에도 분명히 밝혀져 있는 것처럼 디도서 3장 9절에 그러나 어리석은 논쟁들과 족보 이야기와 다툼과 율법에 대한 언쟁을 피하라. 그런 것은 무익하고 헛된 것이니라.
그러니까 주님께서 앞서 정확하게 그 율법에 대한 언쟁을 피하라라는 말씀을 하셨습니다. 그 의미를 알려주셨죠. 분명하게 알려주셨습니다. 주님께서 하신 말씀의 그 참된 뜻을 깨닫고 그 의미대로 순종하는 것이 중요하다는 것이지, 거기에 대해서 내가 더 잘났네, 내가 더 많이 하네, 내가 말하는 것이 옳네 라고 하면서 상대를 깎아내리고 있다라고 한다면 그건 우스운 일이라는 것입니다. 그러나 또 그렇다고 해서 이것을 오해하지 말아야 하는 것은, 분명 잘못된 것을 잘못됐다고 얘기해 주는데도 불구하고 셰리안드레카 하신데 그거를 틀렸다라고 하면 그것 또한 우스운 것입니다. 그럼 무엇을 해야 하는가를 분명히 성경에선 가르치고 있습니다. 무엇이냐면, 아신데 매사에 내 스스로가 선한 일에 본을 보이고 교리에 있어서는 부패치 않음과 신중함과 진실함을 보이며 건전한 말을 하여 정죄받지 않도록 하라. 이는 대적하는 자로 부끄러움을 당하여 너희를 악하다고 말하지 못하게 하려 함이니라 입니다. Let them disband the little 간제도 little 간제. 그리고 그들이 하나님을 안다고 고백하나 행위로는 부인하나니 가증한 자요 불순종하는 자요 모든 선한 일에 버림받은 자들이라 와 같은 그런 평가를 받지 않을 수 있도록 하나님을 안다고 고백하나 행위로는 부인하는 그런 행위들을 하지 말라는 것입니다. 그래서 스펜더리가 레르테리카 한젠도 실레르테리카 한젠데 셰 실레르테리카 한젠도 레르테리카 한젠도 레르테리카 한젠도 셰 하나님을 믿는 사람들이 선한 일들에 유념하여 전력하고 시리안드레글르트리 칸젠도시에 비방하지 말고 말다툼하지 말고 유순하여 모든 사람들에게 온전한 온유함을 보이는 것, 그게 주님께서 원하시는 거라 하세요. 아실레르트리 칸젠도 레르트리 칸젠도 레르트리 이젠드블 레르트리 칸제 이실레르트리 칸젠도 레르트리 칸젠도시에 엔더 레르트리 칸젠도시에 아단드 스펜더 레르트리 칸젠도 레르트리 칸젠도 오신데르글 레르트리 칸젠도시에 테레카. 그러니까 잘못된 것을 잘못됐다라고 얘기하는 것은 괜찮습니다. 근데 잘못된 것을 잘못됐다라고 얘기는 하되 그렇다라고 해서 그걸로 상대를 비방하지는 말라는 것입니다. 그리고 이단 종파에 속한 사람은 한두 번 훈계한 후에 거절하라. 즉 그가 받아들이지 않겠다고 한다면 그를 비방하지도 더 이상 그와 말다툼하지도 그와 쉐리안디한다 싸우려 들지도 마라입니다. 그냥 단지 오직 주님께서 원하시는 것은 우리로 하여 우리가 먼저 거룩하고 우리가 먼저 순전하고 우리가 먼저 주 앞에 순복하는 것을 원하십니다. 구실레르테리 칸젠더 레르테리 칸젠도 신데라 레르테리 칸젠도 셰 에신데. 그리고 내가 믿고 있는 이 교리가 틀리지 않았다라는 것, 이것이 바르다라는 것을 보이는 가장 좋은 방법은 내가 주 앞에 신실한 것입니다. 그래서 그것이 스스로 드러나는 행위입니다. 그러니까 이것은 결국 말하자면 양심과 행위가 불가분이어야 한다는 것입니다. 다시 말해서 양심이 선하면 행위도 선합니다. 양심이 거짓되어 있으면 행위도 거짓됩니다. 그러니까 즉 다시 말해서 아무리 내가 선하고 옳고 한 그런 행위를 한다라고 주장하고 싶어도 결국에는 드러나게 되어 있다는 것입니다. 그의 양심이 거짓되다는 걸 주님께서 우리 보혈과 성령 채널을 통해서 늘 강조하셨고 선포하셨던 걸 기억하라 하십니다. 주님께서는 트랄라리테리칸제 그의 열매를 보여주시라라는 말씀, 그러니까 그의 열매를 보여주시라는 기도를 하라라고 하셨습니다. 저희들을 통해서 주님께서는 선포하셨습니다. 우리들을 통해서 선포하였고 그 말씀은 수많은 사람들이 들었고 그리고 그 말씀들을 들은 모든 사람들이 그걸 듣는 사이에 그것은 다 기도가 되었다라고 하세요. 그래서 주님께서는 이제 보여주시고 계시는 거라 하십니다. 어떠한 것을 보여주시냐면 누가 거짓되었는가. 그들이 아무리 감추려고 하더라도 거짓된 자들은 거짓되었다라는 것을 주님께서 보이시는 것입니다. 실레르테리카 한젠도 레르테리카, 그렇게 주님께서 말씀해 주세요. 이 실레르테리카 한젠도 레르테리카 한제 실레르테리카 한젠도 레르테리카 한젠도 셰 서스펜더 레르테리카 한제 티안데. 디도서 3장 11절 말씀해 주십니다. 내가 알거니와 그러한 자는 타락하고 죄를 지어 스스로 정죄받는 자니라. 랄레tun데 빌레르 힌디안데. 그의 디도스게따라켄 시오투아지다 벤다라카 마신들레르테리 칸젠돌레르테 양심이 가시티안바 디오빠따리 카신데 그 더럽혀진 자, 그의 마음이 더럽혀진 자, 그에 대하여서 율법은 그를 정죄합니다. 아실레르테리 칸젠더 레르테리 칸제 라라 하튼 말라라 하튼 데벨레르 히튼 데바 아신디안디안다라 레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 레르테리 칸제 셴바하센도 벨레르테리 칸젠도. 그리고 스스로 정죄받는 이유가 이거라고도 하나 말씀해 주세요. 율법 자체가
마신디 안드레카 너는 죄를 지었고 그렇기 때문에 죄의 삭은 사망이다라는 것을 분명하게 밝히고 있기 때문에 쉐리안디안드 그의 더럽혀진 마음과 양심도 잘 아는 바라 하십니다. 그러면 그의 혼은 그의 육신은 어떻게 행동하겠느냐? 심지어 더럽혀진 그의 영조차도 어찌 행동하겠느냐 하세요. 어차피 죽을 거. 어차피 주님께 버림받은 거라고 하면서 점점점 더 악의 길로 간다 하십니다. 그게 성경이 가르치고 있는 바라 하세요. 마실레르트리카 성경이 알려주는 것입니다. 성경이 알려주고 있는 현실이요. 그러니까 주님께서 주시는 것이 그렇기 때문에 우리에게 늘 강조하셨던 건 회개하라, 회개하라, 회개하라 였던 것이라고 하세요. 더 물들기 전에, 더 악에 빠지기 전에 여기서 멈추지 않으면 스스로가 스스로를 더욱더 타락시키고 바벨을 쌓다가 무너질 수밖에 없다라는 것입니다. 그러니 그러한 행위를 하지 말라 라고 주님께서 말씀을 그동안 계속해서 우리를 통하여서 반복해서 말씀을 전하셨던 것이라고 하십니다. 말라라텐데 레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 레르티 이텐 데비지 이텐 레르테리 칸젠도 셰 발라텐 데비텐디 레르테리 티텐 베텐데리 히타르가 레르테리 칸젠도 레르테리 칸제 아신디안데 도구지티 인데 레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠디안다라 레르 했던 데까. 그래서 주님께서 주시는 말씀이 내가 진심은 그것이 아닌데 내가 사람들에게 보여지기 위하여서 선한 척 행동하는 것들에 대해서는 주님께서는 그건 다 드러나게 되어 있다라고 하세요. 왜냐하면 주님이 빛이시기 때문에 빛이신 주님께서 우리들을 통해서 계속해서 선포하시고 비단 우리를 통해서 선포하십니까? 성경에 이미 기록되어 있다는 건 성경이 사라지지 않기 때문에 지금까지도 수많은 사람들이 성경을 불태우고 성경을 없애려 들었으나 이미 이 기록되어 있는 말씀들은 절대로 사라지지 않는다는 걸 주님께서 그동안 수천 년의 시간이 지나도록 보여주셨습니다. 이 선포된 모든 말씀들이 빛으로서 바라고 있기 때문에 그 빛을 바라고 있기 때문에 결국 어떻게 되겠습니까? 주님이 계시는 한 주님의 말씀이 이미 선포된 이상 시리한테 성경이 또한 존재하기 때문에 주님께서 말씀하시길 절대로 악은 숨겨지지 않는다고 하세요. 그게 주님께서는 성경을 통해서 또한 알려주신 진리라고 하십니다. 이시 레르테리카 레르테리카 한젠도 레르테리카 한젠도 셰 İşinde kançında lırıtırı kançında lırıtırı kançında oşında lırıtırı kançında oşında lırıtırı ağzında men디 비타 에틴디까지 인데 lırıtırı kançe 티안드라. 그래서 메리히따라 진다만 lırıtırı kançında lırıtırı kançında 오신다 lırıtırı kançe 티었다르카. 디도서 1장에서 11절 말씀도 하나 좀 주시는데 디도서 1장 11절 더러운 이익 때문에 가르쳐서는 안 될 것들을 가르쳐서 집들을 온통 뒤집어 놓는 그들의 입을 막아야 될 것이라. 아신디안다 레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 쉣다 아바 레르테리 칸젠도 레르테리 칸제 이신데 레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 쉣 바시테 칸젠다 레르테리 칸젠다 벨라르 호텐 벨라르 히텐 데베티바 도그제다 알라르 하텐데 벨라르테리카. 그래서 우리가 늘 경계해야 하는 건 바로 이 더러운 이익 때문에 가르쳐서는 안 될 것들을 가르쳐서 집들을 온통 뒤집어 놓는 것입니다. 그러니까 여기서 우리가 깨달아는 건 메실라르테리 칸젠디안다르가 불순종을 가르쳐서는 안 된다라고 하세요. 말라라 하텐데 베젠다 말라르테리 칸젠도 셰 발라르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 셴다 레르테리 칸제 미신데 레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 오신데리가 레르테리 가젠데 맨데리 카셰. 주님께서 무엇이 틀렸다, 무엇이 잘못되었다라는 말씀을 분명히 주심에도 불구하고 아신디안다라 그리고 또한 주님께서 앞서도 말씀하셨던 것처럼 그동안 자신이 삶이 잘못되어 왔다라는 것을 주님께서 분명히 밝히시고 드러내십니다. 시리안데안다 과거에도 그러하셨지만 지금은 더더욱 그러한 때라고 하세요. 왜? 주님께서 심판하시기 때문에. 그러한 때인데 아실레르테리칸제 잘못되었다라는 것을 분명히 밝히시고 보여주시는 때에 즉 내가 셰리안데안드레가 우상을 사랑했는지 아니면 주님이 정령 사랑하라 하신 것들을 사랑했는지를 분명히 주님께서 밝히시고 보여주시는 이 때에 내가 지금도 셰리안데 어떠한 어려움 속에 계속해서 있고 그리고 또한 쉘라레테리칸제 내가 놓아야 할 우상들을 놓지 않아서 그 우상들이 나의 곁에 있기 때문에 그 우상들 때문에 나의 삶이 공공하다라고 하면 나는 지금 셰리안데 주님께 회개해야 하는 것이라고 하세요. 나는 지금 주님께 회개하는 것이라고. 아실라레테리칸젠도 레레테리칸젠도 오신 레레테리칸젠도 레레테리칸젠도 셰 엔단데 스페탈 레레테리카 가신데가 닌데벨레르테리 칸젠도 레르테리 칸제 그리고 또한 우리가 잘 기억해야 하는 것은 결국 회개를 하라라는 것은요. 아신디안데 주님께서 앞서 그 얘기 주셨습니다. 더럽혀진 자들과 믿지 않는 자들에게는 아무것도 정결한 것이 없고 라는 말씀 속에서 주님께서 시리안드를 그럴 때 부정한 것은 부정한 것이다라고 하셨습니다. 그리고 시리안드 정결한 사람들에게는 모든 것이 정결하나 해서 정결한 것은 정결한 것이라고 하셨습니다. 즉 이 말씀 속에서 우리가 깨달아는 건 무엇이냐면
주님이 앞서 주셨죠. 부정한 것이 죽지 아니하고 정결해질 수는 없습니다. 그러면 고로 여기서 깨달아는 건 무엇이냐면 우상이라는 것은 버리는 것이 그것이 회개라는 것입니다. 내가 우상을 붙들고 있으면 나는 부정합니다. 부정한 내가 어떻게 그냥 단지 쉐리안데레글레르테리까지 이 우상을 계속해서 붙들고 있는데 표현하라고 이렇게 표현을 하세요. 내가 똥을 만졌습니다. 똥을 붙들고 있습니다. 그럼 내 손은 오염되어 있죠. 나는 더럽습니다. 근데 그 더러운 것을 그대로 붙든 채로 내가 내 손이 깨끗해질 수 있습니까? 불가능하죠. 이미 현실에서 우리는 알 수 있다라고 하세요. 동일한 이치라고 하십니다. 주님께서는 말씀으로 세상을 빚으셨기 때문에 동일한 이치라고 하세요. 그렇다면 결국 회개하라 하실 때는요. 내게 있는 정결하지 못한 것들을 버리라입니다. 그것이 바로 죽는 것이라고도 말씀해 주세요. 일레르테리칸제 그걸 하지 않고서 어떻게 정결하다라고 할 수 있느냐라고 하십니다. 그래서 주님께서는 바로 이러한 것 레르테리칸젠도 셴더 레르테리칸제 주님께서 주시는 말씀에 가장 중요한 건 이렇다 하십니다. 그래서 바로 이와 같은 진실 진리를 가르치지 않은 채 우상을 붙잡은 채로도 너는 괜찮다. 너는 주님께서 사랑하신다. 라는 식으로 그러니까 너를 주님께서 사랑하신다. 너를 도우실 것이다. 주님이 이런 식으로 가르치는 자들이 있다면 그건 더러운 이익 때문에 가르쳐서는 안 될 것들을 가르쳐서 집들을 온통 뒤집어 놓는 것입니다. 그러한 자들의 입은 막아야 되겠죠. 그걸 주님께서 지금 하시고 계시는 거라 하세요. 스펜더 레르테리칸젠도 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 셴더 레르테리칸젠도 셰 그래서 또 이런 말씀을 주세요. 자신은 우상을 떠나지 않으면서 주님이 살려주지 않는다고 원망하지 말라 하십니다. 우상을 이미 다 얘기하셨다고 하세요. 결국 우상을 떠나지 않는 자가 어떻게 살겠느냐 하세요. 주님께서 분명히 앞서도 밝히셨습니다. 죽어야 부활이 있다라고. 부정한 것이 죽어야 정결한 것이 새로 태어나는 것입니다. 그것을 우리에겐 부활이라는 표현으로 가르치신 거라 하세요. 새 몸을 주신다는 건 다른 아예 완전히 다른 변화체, 변모체, 영광스러운 몸을 주신다. 그래서 사람의 몸과 다르다라고 셰리한데 우리가 부활할 때 받게 되는 몸은 바로 그런 것이다라는 표현 그 자체가 무엇입니까? 흙으로 돌아가는 육신, 다시 말해서 죄의 삭은 사망이기 때문에 그건 무조건 죽어야 합니다. 그리고 그것을 했을 때 주님께서 우리에게 완전히 새로운 걸 주신다는 겁니다. 그와 같이 결국 주님께서 다시 한 번 더 이 말씀으로 다시 정리해 주시는 겁니다. 자신은 우상을 떠나지 않으면서 자신은 우상을 버리지 않으면서 우상을 떠나라는 건 버리라는 것인데 자신은 우상을 버리지 않으면서 주님이 살려주지 않는다고 원망하지 말라 하십니다. 불가능한 얘기 아니냐 하세요. 죄의 삭은 사망입니다. 우상을 숭배하는 그 죄의 삭은 사망입니다. 그걸 버리지 않고 그것을 버리지 않고 즉 죽지 아니하고 쉐리언다를 갈라릴 때 어떻게 새로운 걸 받을 수 있겠습니까? 마실라리테리 안젠돌라리테리 칸제 표현하자면 이집트에서 탈출하지 않고 어떻게 이집트의 노예의 신분을 이집트에서의 노예였던 그 신분을 벗을 수 있겠습니까? 이집트에서 탈출을 해야만이 주 안에서 자유인으로서의 신분을 가질 수 있습니다. 이게 원칙입니다. 성경이 늘 강조하는 것은 그것이고 이것이 진리라고 하세요. 발라라텐 도벨레히텐 데케젠텔레리테리카 말라레 힌다리카 레리테리안데안데 그래서 주님께서 이런 말씀도 하나 주십니다. 살리는 것은 영입니다. 마신디안다리카 레리테리칸제 그래서 생명을 주신 주님만이 살리실 수 있다 하세요. 이게 원칙입니다. 아실레르테리칸젠도 레리테리칸제 그렇다면 밀레리 이테리칸젠도 레리테리카 주님께서 또한 앞서도 얘기하셨던 전에도 얘기하셨던 것처럼 주님께서는 창조하실 때 다른 신을 빚으신 적이 없다고 하세요. 말라라 하천디안다리카 그래서 신이라는 것 쉐리안드레카 신이라는 다른 어떤 신이라는 존재는 존재하지 않는다 하십니다. 오직 유일하게 하나님 한 분만이 신이시죠. 이실레르테리칸젠도 레르테리칸젠도 레르테리칸제 그렇기 때문에 나머지 신이라고 착각하고 있는 것들은 전부 다 우상입니다. 이실레르테리칸젠도시에 또한 때론 사람도 우상입니다. 주님께서 그 어떤 사람을 사랑한다 라고 말은 하지만 결국 숭배하고 있고 그의 말에 질질 끌려다니고 있다면 그 또한 우상이라 하세요. 분명히 그것은 놓아라 그 사람을 놓으라까지도 주님께서 말씀을 주심에도 불구하고 그 사람을 끝까지 붙들고 타인의 죄까지 뒤집어 쓴 채 죽겠다라고 한다면 너는 우상 숭배자다 하세요. 그런데 어떻게 살리겠느냐 하십니다. 그리고 특히나 쉐리안드레글레테리카 이제 주께 불순종한다. 쉐리안드레글레테리카 주께 계속해서 그렇게 불순종하게 되면 잘 생각해 보아라 하세요. 주께 순종하는 길만이 사는 길입니다. 다시 말하자면 주님께 순종하는 길만이 사는 길이라는 건 회개하는 것, 그러니까 회개하기 때문에 행동이 변하는 것, 사고가 변하는 것, 그래서 사는 길을 알게 되는 것이기도 합니다.
이신데 시리안드레가 그러면 그 반대는 무엇이겠습니까? 죽는 길만을 알겠죠. 마실로르 호텐데르가 르르테리 칸제 순종해보지 않고도 어떻게 셰리안드 모든 걸 알겠습니까? 다시 말해서 순종해보지 않고도 이 길이 죽는 길인지 사는 길인지 어떻게 자신할 수 있느냐라고 하세요. 즉 자기가 생각하기에 그렇게 행동하면 죽을 것 같은데 그런데 주님께서 말씀하시길 너가 다 아느냐라고 하세요. 너가 다 알았다면 지금까지 이 길이 너가 살아온 그 길대로 따라오다가는 분명히 좌초된다, 무너진다, 죽는다라고 내가 해준 말들에 대해서 그것들을 셰리한테 너는 무시하였는데 셰리알라레테레칸제 결국 내가 너에게 알려주었던 대로 지금 되어가고 있지 않느냐라고 하세요. 결국 무너졌도다 입니다. 그리고 또한 주님께서 주시는 것이 시리안디안다랄라레테리칸젠도시 베레카 바빌론의 죄에 참여하지 말라. 바빌론의 죄를 함께 지지 말라라고 주님께서 분명히 강조하셨다는 것입니다. 되더냐라고 하세요. 무슨 말이냐면 시리안다레글레르테리칸제 그 바빌론이 더 이상 죄를 짓지 않기를 바람으로 너가 막으려고 해본들 되더냐라고 하세요. 실레르테리칸제인데 되지 않는구나 하세요. 시리안데 그것이 바로 시리안데레카 비안디안드라 회개의 시간이 끝난 자라고 말씀해 주십니다. 그것이 바로 그 의미라고 하세요. 어떻게 해도 아무리 붙잡아 보려고 해도 절대로 시리안드레칸제 죄를 놓지 않는 것 바로 그것이 회개하지 않는 자라 하십니다. 이신디 그러나 그 우상을 떠나지 않는다면 그러면 결국 동일한 자라 하세요. 그래서 주님께서는 바빌론의 죄에 참여하지 말라 라고 하셨던 것이라 하세요. 바빌론과 함께 그 죄를 지지 말라 혹은 바빌론의 죄를 너가 다 뒤집어 쓰려고 하지 말라라고 그동안 그렇게 강조해 오셨던 거라 하십니다. 시리안데 이 말씀이 시리안디안데 우리 모든 주의 성도들이 늘 유념하고 살아가는 말씀들이라고 하십니다. 마실레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 시 donde spetta l'ereteri canjendo l'ereteri angendo she 두구제때 이티엔데라 가시테 canjendo l'ereteri canjendo l'ereteri canjendo l'ereteri canjendo l'ereteri 카 그래서 주님께서 주시는 말씀에 마실레르테리 칸제 발라레테리 칸제 가레하텐 데스까 가족이니까 그러니까 레르테리카 가족이기 때문에 이 사람이 셰리안달 레르테리칸제 바르게 갔으면 좋겠다. 그러니까 주님 제발 이 사람도 구원해 주세요. 이렇게 얘기를 하면서 이렇게 생각하고 이렇게 간절히 바라면서 그래서 스펜달 레르테리칸제인데 레르테리칸제 주님께서 이 사람도 구원해 주시기를 간절히 바라면서 그래서 스펜달 레르테리칸제 이 사람의 것을 어떻게 내가 대신 짊어지려고 하기도 하고 이러한 행위들을 하면서 결국에는 시간을 끄는 것. 셀레르테리안데안데 메신디안드라 그건 옳지 않다 하세요. 마실레르테리 칸젠도 레르테리 칸젠도 레르테리 가벨레르 했던데리 칸젠도 레르테리카 그래서 주님께서 왜 그것이 옳지 않다라고 말씀하시는 것이냐면 이렇게 말씀 주십니다. 상대의 죄, 어떤 내 가족이니까 그러니까 내 남편이니까 내 아내니까 내 형제니까 내 자녀니까 라고 생각을 하면서 제발 주님 그들을 구원해 주세요라고 하면서 그들의 죄를 대신 짊어지고 간다. 근데 그게 주님께서는 분명히 말씀하셨기를 그는 회개의 시간이 끝났다라고 얘기를 하실 때에 그런데도 불구하고 그들의 죄를 대신 짊어지고 가겠다라고 한다면 그건 주님께 불순종하는 것인데 그래서 셰리안다레가 너가 구원 받겠느냐라는 말씀 하나 그리고 또한 주님께서 주시는 것이 그들의 죄를 너가 짊어지고 간다라고 하였을 때 셰리안데레가 그들이 구원 받겠느냐라는 질문도 하나 주십니다. 이런 말씀을 하나 주세요. 우리 주 예수 그리스도께서는 아신디안데레가 사람들의 죄를 대신 짊어지시고 돌아가셨지요. 그런데 주님께서는 셰리안데레가 한 점 흠없고 점 없으시기 때문에 주님께서는 부활하셨습니다. 그것이 주님께 또한 주어진 사명이기 때문에 그것은 이루어진 것이요. 그러나 그것은 가능한 이유는 그것이 본디 셰리안데 우리 주 예수 그리스도께서 하나님이시기 때문에 가능한 일입니다. 무슨 의미인지 잘 깨달으라 하세요. 결국 셰리안다레가 레레테리카 한젠도 레레테리카 한제 라레한다레카 내가 셰리안다레카 대신 누군가의 죄를 짊어지고 대신 죽겠다라고 한다면 그건 마치 시리안드레가 내가 하나님과도 같다라고 말하는 것과 다를 바가 무엇이 있느냐 하세요. 그렇게 해서 내가 그를 구원할 수 있다라고 생각한다면 그건 내가 마치 하나님의 자리에 있다라고 하는 것과 다를 바가 무엇이 있느냐 하세요. 그리고 또한 주님께서 이런 말씀도 주십니다. 설령 주님께서 그러니까 주님께서는 사람들을 위하여서 인류의 죄를 대속하시기 위해서 돌아가셨습니다. 그럼에도 불구하고 주님께서도 모든 사람을 구원하시는 게 아닙니다. 오직 주 앞에 무릎 꿇고 회개하는 자들만이 구원받을 수 있습니다. 헌데 시리안다레가 레레테리 형식적으로 겉으로는 회개하는 척하나 실제로는 회개하지 않는 자들 그리고 시리안디안다레카젠 돌레레테리칸제
마신디안데 그렇게 질문 하나 갑자기 주시네요. 그의 영이 회개하는지 너는 아느냐라고 하세요. 시리안데 레레테리 칸젠도 레레테리안데 그의 말은 시리안데리가 내가 주님을 믿는다라고 하지만 실제로는 그가 주를 믿지 않고 그래서 그의 행위에서 자꾸만 시리안데안데레가 주의 성도들을 우롱하지 말라. 시리안달레레테리가 다른 사람들에게 피해를 끼치지 말라, 상처 주지 말라와 같이 주님께서 하셨던 그런 모든 말씀들, 너가 잘못했으면 너의 죄를 인정하고 회개하라. 다윗을 통해서도 모세를 통해서도 주님께서 가르치시고 보이셨고 선지자들을 통해서 주님께서 보이시고 가르치셨던 내용들은 바로 죄를 뒤집어 쓰고 무릎을 꿇고 주 앞에 회개하고 그리고 자신의 죄가 있다라고 하면 그 죄를 인정하고 보이는 것입니다. 그래서 다시는 이 죄를 짓지 않겠습니다라는 걸 분명하게 보여주는 것입니다. 시리안드레가 근데 너의 주변에 있는 자들은 그렇게 하느냐라고 하세요. 아니하지 않느냐 하세요. 또한 내가 너에게 그러한 시간들을 주었지 않느냐 하세요. 무슨 말이냐? 그러한 자들에게 그러한 시간을 주었음에도 불구하고 회개하지 않는다. 회개의 시간이 끝났다 하는 자들은 결코 그러한 행위들을 하지 않습니다. 시리안다레가 레레테리카 한젠데 시간을 주어도 하지 않았는데 지금이라고 하겠느냐 하세요. 절대로 안 할 것이기 때문에 회개 시간이 끝났다라고 말씀하시는 거라 하세요. 시리안디안다레가 레레테리카 한제 인디안다 그러면 주님께서 말씀하시기를 그들을 위하여서 너가 너를 죽인들 너는 구원받겠으며 그들이라고 구원받겠느냐 하세요. 결코 그럴 수는 없다 하세요. 결코 그러한 일이 일어나지 않는다라고. 시리안다레가 레레테리안디안다라 들어거젠데 그건 주님께서도 못하시는 일이라 하십니다. 란다안데 스페탈라레테리카 한제 그건 마치 이렇게 표현하라 하세요. 사탄을 구원할 수 있느냐라고 하십니다. 시리안달레레테리카 한젠도 레레테리카 한제 듀레리 히틴디안다라 그리고 주님께서 이런 말씀도 하나 주십니다. 바신디안데 만약에 이신디안데 너가 시리안달레레테리카 너가 죽음으로써 시리안데안데 그를 살릴 수 있다 구원할 수 있다라고 생각한다면 물론 시리안데안데가 그것은 주께 불순종하는 것입니다. 그렇기 때문에 바로 그것은 너가 사탄이 되는 것이다라고 하세요. 왜? 계명에 어긋나니까요. 계명이 아닌 것을 믿었으니까요. 그건 바로 사탄이라 하십니다. 아실레리테리 안젠디안드라 그러시면서 주님께서 이런 말씀해 주세요. 주님께서 이런 말씀을 주실 때 주님께서는 마음이 아니 힘드시겠습니까? 도그제띠한테 이렇게 말씀해 주십니다. 너도 자식이고 또한 그도 자식이라고 주님께서 빚으셨기 때문에요. 그런데 그 주님께서 빚으신 한 자식을 죽여야 한다라고 할 때 주님께서는 시리한테 그 자식을 잘라내야 한다라고 할 때 주님께서 그것이 얼마나 아플지를 잘 생각해야 보라 하십니다. 그러나 기억하라 하십니다. 주님께서는 아비이기도 하지만 또한 주님께서는 토기장이시기도 합니다. 주님께서는 토기장이시기도 하다 하세요. 아실레르테리카 한젠도 레르테리카 한젠도 셰 그렇기 때문에 토기장이는 토기가 잘못되었으면 그 토기를 깬다 하십니다. 또한 그 나뭇가지가 골마서 전체 나무를 다 죽일 판이라면 그렇다면 그 나뭇가지는 잘라낼 수밖에 없다 하세요. 주님께서 어떻게 하실지는 모릅니다. 주님께서 어떠한 방식으로 시리안디안드레가 그 나뭇가지를 자르실지 어떻게 하실지는 모릅니다. 또한 토기장이신 그분이 어떤 식으로 토기를 깨시는지는 우리는 아무도 알 수가 없습니다. 주님께서 하실 것입니다. 아실레레테리카 한젠도 레레테리카 한젠도 레레테리카 한제 아실레레테리카 한젠도 레레테리카 한젠도 레레테리카 한제 서스펜더 레레테리 한젠도 레레테리카 한젠도 오실레레테리카 한제 그래서 그럼에도 불구하고 또한 아비이기 때문에 다른 자식들을 생각할 수밖에 없는 것 또한 아비라고 하십니다. 그래서 아비란 그런 존재라고 하세요. 그러시면서 주님께서 이렇게 말씀 주십니다. 너가 대신 죽고 그의 육신만 살려두어 그들이 계속해서 죄를 짓도록 돕는 것이 사랑이냐라고. 정녕 그것이 사랑이냐라고 주님께서 물어보십니다. 가시테리가 레레테리카 한젠도 레레테리카 한젠도 레레테리카 한젠도 셰 이런 말들을 듣게 되면 이런 생각을 할 수 있다라고 주님께서 말씀해 주십니다. 주님께서 지금까지 주신 말씀들을 듣다 보면 남편 없이 살 수 있을까? 남편을 잃고 살 수 있을까? 아내를 잃고 살 수 있을까? 라는 그런 생각을 할 수 있다 하십니다. 주님께서 이렇게 말씀해 주세요. 살 수 있다라고. 그렇기 때문에 지금까지 역사는 이루어져 왔다라고 하십니다. 그렇게 주님께서 말씀해 주십니다. 그리고 여기까지만 전하라고 하십니다. 그래서 이제 여기서 마치면 된다 하셔서 여기서 마치도록 하겠습니다. 딱 한마디로 마치면 된다 하시네요. 너의 힘듦을 안다. 그러나 사랑은 사랑이다 하세요. 그러나 계명은 계명이다. 같은 말이라 하십니다. 여기서 마치라 하셔서 여기서 마치도록 하겠습니다. 순종하라.
그렇게 말씀 주시네요. 마치겠습니다. 주님 감사합니다. 샬롬 성도 여러분, 보혈과 성령 채널의 노태경 목사입니다. 보혈과 성령의 카톡 채널을 주님께서 공지하라 하셔서 보혈과 성령의 카톡 채널을 공유합니다. 헌금하신 후 기도를 받기 원하시는 분은 카톡 채널로 알려주세요. 영상 하단에 더보기를 누르시면 카톡 채널의 링크가 있습니다. http로 시작하는 링크를 누르시면 카톡 채널로 들어와집니다. 카톡 채널 입장 시 인사 문자가 뜰 것입니다. 이 문자는 카카오톡의 자동 메시지입니다. 그래서 채널에 들어오시면 헌금하신 분 성함, 입금자명, 헌금 일자를 알려주셔야 확인이 가능합니다. 헌금 여부 확인 후 기도 올립니다. 카톡 채널 링크는 커뮤니티에 올려둔 카톡 채널 소개글에서도 확인하실 수 있습니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 우리 모든 주의 성도분들을 축복합니다.